वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी। जी का खालसा, My name, वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Dr. Kirpal Singh. Our program is Tips for Good Life, Sukhi Jeevan Niras. And we're thankful to Voice of Manavta TV and Sardar Meghrai Singh for this opportunity for us to discuss today about the origin, formation, and contributions of the Chief Khalsa Diwan. So welcome to all our participants as well as our audience. Please remember, views expressed in this program are strictly our own personal. And also please be aware that to the participants that because this program is on the air, so make sure what you want to say is appropriate for the public knowledge. Again, people who are subscribing to our program, thank you to them, and the ones who are not, please do it. And we appreciate any constructive criticism, financial contribution, or otherwise advice to improve the quality of program. Thank you. Now I have the honor to have with me Gyani Sucha Singh ji, who is from Pittsburgh, Dr. Narendra Singh ji from Tilaknagar, Delhi, and Dr. Sardar Padia, Jasveer Singh Padia ji from Orlando. And then we have Meherban Singh. I'm glad he's able to. Meherban Singh is from formerly from Agriculture University, Ludhiana. So welcome to all of you. Again, audience sabnu. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh, Ram Ram, Salam, whatever your background may be. Thank you, ji. So again, let me start with the background. We've been talking about since the fall of the Khalsa Raj, there has been a lot of innovative movements taking place to maintain and strengthen the spirit of Sikh people and Sikh way of life. And one of the important movement was Singh Sabha Lahar, which was founded by Professor Gurmukh Singh, Gyani Dutt Singh, Jawahar Singh, and so many other people. And these Singh Sabhas organized themselves under, they then got together and formed a Chief Khalsa Diwan. And Chief Khalsa Diwan has been sort of trying to, was conceived to provide the intellectual, religious, social, political, economic aspects of the Sikh so that's brief background here, and it was started as early as in 1903, and the people who were involved in that were quite famous, like Bhai Veer Singh ji and Professor Jo Singh ji and Sundar Singh Majithia and so many others. We talk about them in more detail later on. Again, I'll start over here. We'll have Dr. Singh enlighten us about how the Chief Khalsa Diwan started. That's up. Is yours. Dr. Narendra Singh? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਭਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ 1902 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਮਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸੀ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਹਾਂ ਕੌਣ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੰਕੀਰਣ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ I will come back to you. ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 29 ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਸਪੀਸਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਾਇੰਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਹੈਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹੋਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਅਰੈਬਿਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ,
ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਰਵਲਸ ਜੌਬ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਪਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਰਾਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀਗਾ ਬਲਾਈਂਡ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਧ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ जी भाई खालसा भाई फतेह सत श्री अकाल आप जी ने भाई साहब जी ने प्रेस साहब ने बहुत अच्छा दस दिता है कि जो ओरिजिनल रोल सी वो बहुत अच्छा सी और ये जरूरत सी क्योंकि अगर सिख एवोल्यूशन ते ध्यान दिता जाए गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद ते वो समा जिहड़ा सी साडा बहुत लड़ाई युद्धां विच ही गया और सिख विचारधारा कंसोलिडेट नहीं हो सकी गुरु ग्रंथ साहब तो सीगे लेकिन उन्हों की सिक्ख्या उन्हों की अंडरस्टैंडिंग वो सब हाले फ्लूड रही तो जदों ये पंजाब के बाद ये जो अंग्रेज़ों का राज आया उदों भी ड्यूरिंग रंजीत सिंह टाइम ते भी ये ज़्यादातर इसनूं कंसोलिडेट नहीं हो सकिया क्योंकि बहुत सारा समा जिहड़ा सी वो राज ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ तो इस वास्ते लोड़ महसूस हुई कि सिंखां ਦੇ ਵਿੱਚ डिविजन्स पैदा हो रही हैं जिस तरह आप जी ने पता ही है निरंकारी बन गए नामधारी बन गए व्यासा वाले बन गए तो इस सेंट्रल थीम की लोड़ सी कि कोई आदमी इस फिलासफी ਨੂੰ कंट्रोल करे और ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਏ एजुकेशन ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ तो ਇਹ ਸਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ तो it was a formation of seeking the true direction of Sikhism. Sikhism किस पासे जाना है उसका बड़ा अच्छा रोल सी इस ऑर्गेनाइजेशन का ते मैं समझदा कि इनू अगे इसनू सोचने की लोड़ है सानू और ज्यादा इंटलैक्चुअल कैडर के लोग पैदा करने चाहिए थैंक यू जी हाँ जी थैंक यू मेहरबान सिंह तुसी अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी हाँ जी आवाज आ रही है मेरी ठीक हाँ जी आ रही है
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਕਲੀ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਆਰਫਨੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਜਾਂ ਆਰਫਨੇਜ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਫੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। I mean, it was a subdued sort of organization. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਟਫੁਲੀ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਸ ਨਾ ਹੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਢਵਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਬਡਿਊਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਫ ਰਹੇ ਬਾਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 50-50 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਛੁਪਾ ਰੱਖੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Then it came to know ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਸਾ ਖਟਾਈ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਇਧਰ
ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ। सर मेरी आवाज आ रही मेरी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आवाज ठीक है सर। जिस तरह रागमाला बारे भाई सर ने गल की है कि रागमाला बारे नो डाउट अज भी पंथ विच दचते कि कई सैक्ट ने जिहड़े अजकल जिदा खंड कीर्तन चलता है वो अज भी रागमाला। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, तो ये बहुत ਅਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨੋਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹ ਲਓ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗੇਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਛੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਹੈਲਪ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ देयर ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ देयर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ICS ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਆਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨੀ। MS ਰੰਧਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਦੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨੀ? ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰਾਈਟ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਫੁਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨੀ? ਰਾਈਟ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਈਵਨ ਸੋ ਜਿਵਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। Interesting. Yes, sir. Any other thoughts about Chief Khalsa Diwan ਦੇ? ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਨ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਵਰਡਸ ਲਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲਵਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਲ ਸੀ। I may be wrong. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਥੋਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਨੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਲੈਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀਵਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਗਿੱਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਕਲਿਗਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज उस वेले कोई ना अपनी थां सी, कोई कॉलेज नहीं सी, बिल्डिंग नहीं सी। तो रुड़की विच एज ए गेस्ट इंस्टीट्यूशन कुछ साल तक रहे। तो फिर उस तो बाद फिर जो चंडीगढ़ बने हैं उदों फिर कॉलेज बन के वो फिर सारा स्टाफ जिहड़ा सी रुड़की तो वो फिर चंडीगढ़ आया। लेकिन जो गिल कॉलेज है 1957 विच भी मेरे ख्याल पहली क्लास शुरू हुई सी और ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫੰਕਟ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਵਿਦਿਆਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਟਲੀਸਟ 2017, 18, 19 ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀਗੀ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਆਰਮੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਰੋਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਦੋਂ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ 1849 ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। I have another question. 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1857 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਐਨੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਇਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ? ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। 1857 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ।
ਤੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ 1857 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਫਲੂਇਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਟਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਨਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1857 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਆਥਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1857 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ 90 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਂਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ 1857 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਊਟਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਥਰਡਲੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਸੋੜ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, let me have here ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ want to add something here। ਹਾਂਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, you want to add something? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲ ਕੁਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 57 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 57 ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਪਸ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ independence of India. There was no such country like India. So ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। This is nonsense. Thank you. There is another article written by Dr. Ganda Singh. Dr. Ganda Singh ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀਏ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, they opposed and fought against the Sikh forces. Yes. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ 1857 ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮੇਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। That was his argument, Dr. Ganda Singh. ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਈਚ ਐਪੀਸੋਡ ਗਿਵਸ ਅਸ ਸਮ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਔਰਫਨੇਜ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਤੇਜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਲੋ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਦਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ SGPC ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 1920 ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ 1930 ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਛੇਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 1930 ਔਰ 25 ਲੱਗ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। Thank you ji, we are running out of time. The next time we will continue to talk more about ਜਿਹੜੇ British ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਨਿੰਗਮ ਐਂਡ ਮਕਾਲਫ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। So that's an area which I think we will explore next time along with, and plus how the SGPC came into existence. Unless you have another point ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ suggest ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ for the next week's topic. ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Yes. That's what he said, so I'm just learning. ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਸਰਵਨਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਉਡਾਇਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਗਾਰ ਪੀਤਾ ਹੂੰ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਖੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ we should be aware of them ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ SGPC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ SGPC ਹੋਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਗੇ। we will take this subject next time ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ we are run out of time ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ very thankful for your participation. Next time we'll talk about, like I mentioned, the role of some British people as well as this Aroor Singh controversy and formation of SGPC during our discussion. So please read up as much as you can. Your input is always welcome. I want to thank you, all of you, for your participation, as well as for the audience who've been patient to listen to this discussion. We together hopefully can make some difference in our own lives and our families and people around us, that based on our review of the history, how we can improve upon the situation and improve the quality of our behavior and our outlook for the future, for the service and growth of the Panth. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you again for everyone.